ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। तो हवाला एक ਇਹਦੀ पेश करता है, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। जनाब मन ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਮੁਦੱਲਲ ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਤਰਦੀਦ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ कहने। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ तुम्हें चीन तक जाना पड़े, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ? ठीक है लेकिन हाँ एक हदीस ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ मेरी गल सुनो। अच्छा मैं एक झूठी हदीस बयान करदा ते तुसी कहो दा हवाला दिओ ते मैं कहां कि तुसा सारी हदीसां पढ़ लेने ते मान लोगे हदीस? फिर ਤੁਹਾਡੇ जनाब जिन्हें मुफस्सर ने ना उन्होंने ਜਦੋਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀ तो पता ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ढूंढ रहे हैं। जनाब मन दुनिया दे सारे मिर्जई 100 साल तो ढूंढते पे ने हदीस केड़ी जिहदे विच ए हुजूर ने फरमाया कि मसीह मऊद 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा, वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ढूंढ रहे हैं ये तक आए नहीं कल। हाँ और कई बेचारे ढूंढते। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो ना एक मिनट। सारे 100 साल हो गए ढूंढते पे कि हुजूर सल्लम ने फरमाया कि मेरे ते फारसी ते भी वही नाजिल हुई है। वो ढूंढते बेचारे दुनिया तो चले गए, आज तक ढूंढ रहे हैं। मैं तुहानू पहला क्या कि इल्म उसूल हदीस मौजूद है। हदीस जड़ी है ओदे विच मैं हदीस की जो तुसी गल पेश करोगे, हवाला पेश करोगे किताब दा ते उसूल हदीस के मुताबिक तुसी भी इनू मानते हो कि सही ज़ईफ वगैरह वगैरह हदीसां है ने, ठीक है ना। मैं ऐ नहीं कहा कि हर हदीस मौजूद है, लेकिन जड़ा बंदा ऐ कवे कि मैं ऐ फलानी गल हुजूर सल्लम ने फरमाई है, सिर्फ ओदे कहन ते मैं नहीं मनांगा कि ओ कह दे फरमाई है, ओदी दलील देनी पेगी हाँ जी ऐ फलानी जगह फरमाई है। अगर इंज हदीसां हो जांदियां ने कि कोई बंदा कह दे जी ऐ हुजूर ने गल फरमाई है ते तुसी मान लोगे, मैं मान लांगा, फिर ते माशाअल्लाह फिर ते हर एक बंदे दी गल ही हदीस रसूल हो जाएगी। ऐ गल समझो, ऐ गल तुसां जेहड़ी कीती है ना कि जी सारियां हदीसां किताबां च आ गईयां ने, नहीं आईयां, फिर तुसां जिथों आंदी जेहड़ी किताब च वो किताब विखा दो। जेहड़ी किताब और कुरान ओदी तईद कर रहा ते तुसी ना मनो। दारे कुतनी दे विच किते भी लफज नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। पहली गल है किते। अच्छा तुहाडा मतलब है कि हदीस सिर्फ वही जेहड़ी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मैं नहीं पे कहंदा। मैं पे ऐ कहना कि जेड़ा बंदा ऐ लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलानी गल फरमाई है, ऐ लफज लिखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओदे वास्ते लाजिम है कि वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल विखाए। मिर्जा साहब ने ऐ लिखिया कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, लफज ने अरबी च मिर्जा साहब की। और तुहाडी वेबसाइट ते भी अज एक किताब चा पिया दावे खुसूफ व कसूफ का निशान आइंदा ना है ओदा, मसूद ना दे कोई तुहाडे मुहक्किक ने उन्हां भी लिखिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ए मेरी गल समझो, ओदी वजह मैं तुहानू बयान कर रहा हां, ओदी वजह बयान कर रहा हां कि पाकिस्तान दे विच जद तुसीं पहली जमात तो पढ़ना शुरू कर दिओ ना, तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਦੱਲਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ जनाब मन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਰਾਦ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੁਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੁਲ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? नहीं मैं तो हदीस का मान नहीं कह रहा कि मसीह मौद ने बिल्कुल नहीं लिखा कि हदीस का मान सिर्फ ये हदीस जरूरी। नहीं मैं वो नहीं पहले वो नहीं कहना पिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ठीक है, अच्छा तो इस वास्ते हदीस जिहड़ी है ना इहनूं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मरवी कीता जांदा है। जिस तरह जरीर बिन हातिम के बारे में काफी आंदा ते उन्होंने एक रिवायत लिखी सी ते सनद नहीं बयान की। गल सुनो, ए ते हुण तुसी ए गल करो ना, इमाम बाकर जिहड़े ने वो ताबी ने, सहाबी भी नहीं, ठीक है ना। इमाम बाकर सहाबी भी नहीं, ताबी ने, यानी उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया, नहीं देखा। असी खानदान या ओदे ते नहीं जिक्र करते। हाँ, रिवायत मुरसल, जिन्हों मुरसल हदीस कहते हैं, हदीस की इस्तिलाह विच वो हुंदी है कि एक रावी जिहड़ा वे हदीस बयान करता है और वो कवे कि फलाने ने बयान किया, लेकिन ओदा नाम लैके कवे, यानी एक ताबी है वो बयान करता है और कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उत्थे असीं कहने यार ताबी है, इन्हें हुजूर सल्लम को तो नहीं सुनी होगी हदीस, लेकिन उन्हें उसे जिक्र किया हुजूर सल्लम ने फरमाया। ते उस रिवायत नूं कहंदे ने मुरसल के विच सहाबी दा वास्ता नहीं। ओदे ते फिर इख्तलाफ है कि रिवायत मुरसल सही हुंदी है कि नहीं हुंदी। इत्थे इमाम बाकर ने यह नहीं फरमाया कि हुजूर सल्लम ने यह फरमाया सी, उन्हां हरगिज नहीं मनसूब कीती। इत्थे मुहम्मद इब्ने अली जिन्हों इमाम बाकर कहा जाता है, तुसीं कहंदे हो कि मुराद इमाम बाकर ने वल्लाहु आलम वो ने कि नहीं, उन्होंने हरगिज नहीं फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर उन्हें फरमाया उन्हें को हुजूर ने फरमाया फिर तुहाडी गल ठीक सी कि हो सकता उन्हें अपने वालिद कोलों इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोलों सुनिया होए, उन्हें फिर अपने हजरत हुसैन कोलों सुनिया होए, लेकिन इमाम बाकर ने तो नहीं फरमाया। लिहाजा इनू बगैर तहकीक तो हुजूर सल्लम दी हदीस लिख देना, इहदे च एहतियात की जरूरत है। एहतियात नहीं की गई तुहाडे मिर्जा साहब दी तरह। मेरी गल समझ रहे हो? जी जी मैं सुन रहा तुहाडी गल। हाँ जी, कि ए बयान करना क्या रिवायत है, इमाम बाकर ने फरमाया ठीक है, लेकिन एक बंदा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ते ए गल फिर साबित करने वास्ते फिर क्यों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों निस्बत होए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल निस्बत होए, ते अगर बंदा एक गलती दे नाल भी एक निस्बत कर दिंदा ते ओदे च भी पकड़ दा इहतिमाल है। इस वास्ते ओदा नाम की है, बड़ी वो गल क्योंकि ओदे च वईद आई दी है कि जेड़ा मेरे वाल कोई गल ऐसी मनसूब करे जेड़ी मैं नहीं कही, तो वो जहन्नम दी वईद आई है। ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ नहीं। हदीस ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੁਲ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਹਦੀਸ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ हर गल से बोलिया जा सकता है, चाहे वो हुसैन की गल है या किसी होर की गल है, ठीक है। और इस्तिलाह हदीस के विच हदीस गल दे मैने चो नहीं बल्कि नई बात दे मैने चो नहीं। हदीस कदीम दे मुकाबले ते बोलिया जाता है कि अल्लाह दा कुरान नू कदीम कहंदे ने मुहद्दिसीन और हदीस नू हदीस नई बात कहंदे ने। ते इहदे ते बिल्कुल तुहाडी गल सही है कि हदीस दी किताबां विच सहाबा दे अकवाल भी ने, ताबीन दे अकवाल भी ने, उन्होंने भी हदीस किया जाता वे, इहदे च कोई नहीं। हाँ, बाद उलमा हदीस कहते हैं नहीं जी सहाबी ते ताबी दे कौल नू असर किया जाएगा,
ताबी दा असर हदीस सिर्फ हुजूर ते बोला जाएगा, इख्तलाफ है बहरहाल, लेकिन वो बोला जाता है, इहदे कोई शक नहीं। लेकिन जो उर्दू च हदीस बोलोगे तो उत्थों मुराद वही लिया जाता जो हुजूर सल्लम दी गल है। अगर कोई जवाब च कमी रह गई है तो मैनूं दस। बिल्कुल ठीक है। यही मतलब है ना कि इख्तलाफ है मतलब दे विच। हाँ, लेकिन अगर मैं लिखा अरबी च या उर्दू में लिखा कि यह गल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो फिर उहदे च इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं, फिर वो यही मतलब लिया जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, यानी उहदे च इख्तलाफ नहीं है। उदो इख्तलाफ जो सिर्फ हदीस का लफज बोला जाए कि हदीस है कि नहीं, बस। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो मिर्जा साहब ने लिखा ना ऐसे ही हदीस सही में आया कि वो मसीह मौत 14 सदी के पर आएगा। तुसी उस हदीस पहला तो मुराद रखो गल तो सुनो, उनकी हदीस ले लिया। गल सुनो ना, पहला जड़ा वे ना चंद गिरन सूरज गिरन के बारे च मिर्जा साहब ने लिखा है कि हुजूर सल्लम ने फरमाया, उन्होंने हदीस है, मैं तुहानू कहा कि हुजूर सल्लम दे फरमान वो नहीं। इस वास्ते फरमाया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ठीक, इस वास्ते हो गए कि मिर्जा साहब ने यह कहा सी कि मैनू मेरे अल्लाह ने दस दिता है कि केड़ी हदीस सही है ते केड़ी ज़ईफ है। पता तुहानू मिर्जा साहब का दावा? बिल्कुल मिर्जा जी साहब ने बिल्कुल। कहा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ कि ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ मैनू ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मिर्जा साहब ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ मेरी ਆਹ गल ਇਹ सुनो, ਹਦੀਸ नहीं ਸਹੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੋ। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुतालिक नहीं हो रही, हवाला मैं तुहानू पेश कर दांगा। मिर्जा साहब ने फरमाया कि मैनू अल्लाह ने मसीह मऊद करके भेजा है, मुझे बता दिया है कि कौन सी हदीस सही और कौन सी ज़ईफ है। ठीक है, मिर्जा साहब ने चूं क्या दावा किया सी कि इन्नल्लाह ला यतरुकुनी अला खताइन तरफत आइन, कि अल्लाह ताला अख झपकन जिन्ना भी मैनू गलती ते कायम नहीं रखता। चूंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਿਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਬੋ ਨਿਸਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗਲਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। होर किसी आलम ने जिस तरह ने उन्हें हवाला पेश किया, एक जेडे पंजाबी दे शेर पढ़े ने, उस आलम दे ना यह दावा कि मैं नबी, ना यह दावा कि मैनू अल्लाह गलती नहीं रखता, ते उन्हां दी गल नूं असीं कह सकते हैं कि गलती हो गई, बस ठीक है। लेकिन क्योंकि उत्थे दावा है कि मैनू अल्लाह गलती तो नहीं दसदा, और अंबिया तुहाडे मिर्जा महमूद साहब ने लिखा कि अंबिया को वफात तक, अपने नबी को अल्लाह वफात तक गलती पर नहीं रखता। तो मिर्जा साहब का दावा है कि इस वास्ते उत्थे सी गल फड़ने, वरना सानू फड़न की कोई लोड़ नहीं। ठीक है, अगर तुम उस गल के उत्ते आंदे हो तो ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ? ठीक है, यानी तुसी यह कहना चाहते हो कि इस हदीस की सनद अल्लाह ने मिर्जा साहब को दस दी सी, यह कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। यानी कि हुण अगर मैं कोई हदीस पेश करा जड़ी तुसी हदीस मैनू कहोगे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਨਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। अच्छा मैं अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चलो ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ चलो ਕਰਨਾ। ठीक है, चलो मिर्जा साहब का दावा मैनू पेश करो, किथे लिखा है कि इस हदीस की सनद अल्लाह ने मैनू दस दी? ਆਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਨੂੰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਵਾਲ। जनाब मन मिर्जा साहब ने लिखा है हदीस हुजूर सल्लम दी हदीस है, तुसी क्या जी अल्लाह ताला ने उन्होंने उन्होंने सनद दस दी है, ए तुसा नहीं कहना, है मिर्जा साहब ने दसना है, ए मिर्जा साहब ने दसना है कि उन्होंने अल्लाह ने, मैं तो नहीं कहना, यही पे कहना ना, यही पे कहना, मैं तो नहीं पे कहना कि अगर मैं कहां कोई झूठी हदीस में मेरे ते मैं ते एडा ओदा नाम की है ही नहीं, मेरे ते इन्नी जुरत कि मैं कोई झूठी हदीस हुजूर दे नाम दे नाल बयान करा। मैं तुहानू क्या वे कि अगर फर्ज करो मैं कहां तुहानू झूठी हदीस पेश करके कि यह हदीस है ते तुसी कहो जी मैनू हवाला दे, ते मैं कहना जी अल्लाह ने मैनू दस दी है, ते तुसी फिर ऐसी हदीस मान लोगे? यानी तुहाडा उसूल है वे है? या फर्ज करो अज कोई नबूवत का दावा करदा है, नबी होने का दावा करदा है ने अज भी, ते ओ कहंदे ने साडे नाल अल्लाह गल्लां करदा, ओहो जिहा बंदा कोई कहंदा जी मैनू अल्लाह ने फलानी गल कही हदीस है, दसी है हदीस है, ते मान लोगे तुसी? नहीं ते ए मैं कहना पिया कि हाँ अगर मिर्जा साहब ने लिखा किते कि
ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਨਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਇਕਤਬਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਅਲਾ ਨਾਸ ਜ਼ਮਾਨ ਲਾ ਜਬ ਕਮਲ ਇਸਲਾਮ ਇਲਾ ਉਸਮੂ, ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਦੋ ਰਾਵੀ, ਉਹ ਦੋ ਰਾਵੀ ਜ਼ਈਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮੁਸਨਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ। ਹਾਂਜੀ, ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨ ਗਿਰਨ ਸੂਰਜ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਨਾ ਦੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਵੀ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਇਮੇ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਫਜ਼ੀ ਖਬੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਣੇ ਝੂਠਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਐਂ ਜੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੂਲ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਹਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਨਦ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਰਾਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੌਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਟਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਫਟਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਦੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਮੇ ਉਸੂਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂ ਉम्मती नबी ਹਾਂ, ठीक है ना, उम्मती नबी। उम्मती तो मुराद है कि मैं कुरान और हदीस ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ और ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ठीक है ना। उम्मती मतलब मैं एक हरफ भी ज्यादा अपने ਵੱਲੋਂ नहीं करांगा, कुरान और हदीस ਵਿੱਚ जो आ गया ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ और हदीस 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ? ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਸੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, यानी इम्कान है कि ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ, ठीक है ना। हाँ, उस हदीस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਤੇ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਜਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਜਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਮੁਬਾਸੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਹ ਮੁਬਾਹਲੇ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਲਮੀਆਂ। ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ और हुजूर सल्लम ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਅੰਬੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम तक ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਰਹਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजरत ईसा इब्ने मरियम समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया ने सारे अंबिया नू बरहक समझदा है, कुरान नू बरहक समझदा है, क़यामत नू बरहक समझदा है, और जो कुरान और हदीस विच अमाल ने नमाज रोजा सारे दी अदायगी करदा है, उस बंदे दी निजात वास्ते काफी है कि नहीं? क्या मतलब? गल का जवाब दे दिओ, मैं तुहानू दे देना जवाब। हाँ जी, क्या तुहाडी नज़र च इमाम महदी नू मनना जरूरी है कि नहीं? जेड़ा बिल्कुल हुजूर सल्लम दी अहादीस दे विच जिस इमाम महदी का जिक्र आया है और हुजूर सल्लम दी अहादीस विच जिस ईसा इब्ने मरियम दे नजूल का जिक्र आया उन्हों मनना भी जरूरी है। अगर कोई बंदा नहीं मानता उन्हों, अगर उन्होंने बंदा नहीं मानता तो वो बंदा भी मुनकर हदीस होएगा। बिल्कुल मतलब और निजात नहीं होएगी। नहीं, जेड़े जिहदा जिक्र हदीस विच आया है वो महदी, और जेड़ा जेड़े इब्ने मरियम का जिक्र हदीस च आया वो एक मिनट मैं जनाब वो ही अर्ज कर रहा हूं। हाँ जी, कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅਹਾਦੀਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾ और ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। मेरा सवाल का जवाब हुन दे दो। इसका मेरे को सवाल किया मैं जवाब देता हूं। मेरा सवाल फिर रिपीट है कि एक बंदा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिनट प्लीज खोखर साहब,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਸਮੇਤ तमाम ਅੰਬਿਆ ਇਕਰਾਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਇਸਲਾਮ ਅਰਕਾਨ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਇਮਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ठीक है ना। ये हुजूर ने जो हदीस से फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, मानदा है। हुजूर ने फरमाया कि महदी मेरे अहले बैत हजरत फातिमा दी औलाद विचों महदी होएगा, बिल्कुल मानदा है, बिल्कुल मानदा है, कोई शक नहीं। और हुजूर सल्लम तो पहला जितने अंबिया ने उन्हें सारे नबी भी मानदा है, लेकिन वो मिर्जा साहब नू नबी नहीं मानदा। गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी नू नबी नहीं मानदा, ओदी निजात हो सकती है कि नहीं? देखो जनाब, जवाब बड़ा सादा ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं, मैनू समझ आया है, मैनू समझ आया है, मैनू समझ आया है। दोबारा समझ लो, हाँ जी, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। यानी कि तुहाडे नजदीक जड़ा मिर्जा साहब नू इमाम महदी नहीं मानदा, ओदी निजात नहीं होती। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ते तुहाडा इमाम महदी कौन है? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, ते ओही हो गया ना कि इंजी तरतीब हुई ना कि जड़ा बंदा इमाम महदी नू नहीं मानदा, हाँ जी। ओदी निजात नहीं हो सकती। और साडा यानी तुहाडे बकौल साडा इमाम महदी मिर्जा साहब ने, लिहाजा नतीजा ये निकला कि जड़ा मिर्जा साहब नू इमाम महदी नहीं मानदा, ओदी निजात नहीं हो सकती। यही नतीजा निकलिया ना, जी यही नतीजा निकलिया ना। जी जी। हाँ, हुण मैनू यह दसो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ताबेदारी करके, कामिल इत्तबा करके तुहाडे बकौल नबूवत मिल सकती है। हाँ जी। ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ताबेदारी करके बंदे की निजात क्यों नहीं हो सकती? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ? मैं तुहानू पहले अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हजरत ईसा इब्न मरियम दे बारे च, जो फरमाया महदी दे बारे च, वो मानदा है वो बंदा। लेकिन ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਾਈ ਏ। मेरी गल तो हाँ हाँ, वो बंदा कहता है कि जड़ा हदीस विच ईसा इब्न मरियम आया है या महदी आया है, वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब नहीं। ठीक है ना, उस बंदे का अपना नजरिया है, तुहाडा अपना है। ठीक है ना। वो बंदा कहता है कि मैं सब कुछ मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी मानना, सारे अंबिया नू, कुरान, अरकान इस्लाम सारे। लेकिन हदीस दे विच जड़ा ईसा इब्न मरियम आया है या महदी आया है, ओदे तो मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं। ए ओदी राय वे। कहंदा बाकी मैं हदीस विच जो आया वो मानना, कि ईसा इब्न मरियम भी मानना, महदी भी मानना, लेकिन वो मरियम ओदे च इख्तलाफ करदा है कि ओदे तो मुराद गुलाम अहमद नहीं। और ज़ाहिर गल है हदीस किसे विच ऐ नहीं कि जी गुलाम अहमद दा नाम ईसा इब्न मरियम होएगा, ऐ कोई नहीं। ऐस इख्तलाफ के बावजूद वो बंदे दी निजात क्यों नहीं हो सकती? वैसे तुहाडा नजरिया है ना कि हाँ जी ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ, जी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਲੀ ਤਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ठीक है। मैं ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत साबित करने वास्ते किसी इंजील का मुहताज ही नहीं। मेरे को सवाल किया है ना, मैं किसी यही मेरा इंजील का मुहताज नहीं, मैं किसी इंजील का मुहताज नहीं कि मैं ईसाई नू इंजील दे हवालियां चों साबित करदा फिरा, नहीं, ओदी जरूरत नहीं। वो ते एक उन्हां ते इतमाम हुज्जत वास्ते हवाला पेश किया जाए तो ठीक है। ठीक है ना। मैं उन्होंने यही जवाब दांगा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े ने मेरे नजदीक, मुसलमान दे नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े ने हजरत, मैं उस ईसा अलैहि सलाम नू मानना
ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੈ ਮਹਦੀ ਆਇਆ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ईसा इब्ने मरियम के बेटे ईसा नाजिल होंगे, मैं मानना वा, बिल्कुल मानना वा। हजूर ने फरमाया कि महदी आएगा, महदी जाहिर होएगा और ओदी अलामात भी बयान कीतियां। कई हदीसां च आया कि महदी जड़ा वे ओदा नाम मेरे नाम जैसा वाल सारे कहना मैं सारी हदीसां मानना। सिर्फ मैं ऐ नहीं मानता कि वो हदीस विच जड़ा महदी या ईसा आया ओदे तो मुराद मिर्जा गुलाम अहमद, ऐ नहीं मानता। हदीसां मानदा वो महदी वालियां ईसा ओदा इनकार नहीं करदा, महदी ते ईसा दा इनकार नहीं करदा। वो कहंदा कि ओदे तो मुराद ऐ मिर्जा साहब ने, मैं नहीं मानदा। उस बंदे दी निजात क्यों नहीं हो सकती? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, क्यों नहीं हो सकती? वो इस वास्ते नहीं हो सकती कि अगर ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਸਲਾਮ ਬਿਲਫਰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं नहीं कहना मैं मेरे बकौल आना है कि नहीं, मैं कहना कि हदीस में जो आया वो मानना, वो बंदा मानता है। हदीस में जो आया मेरे सारा रखा थे, ठीक है ना? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਗੌਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਹੰਮੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਹੰਨਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਲਾਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਫਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਹਦੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋंगे, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫरमा ਦਿੱਤਾ, तो उस बंदे में ਜਿਹੜਾ नहीं ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਕਈ ਹੋਏਗਾ। और हजूर ने फरमाया कि महदी आएगा और फलां ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, फलां ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, और ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਫ ਅੰਤੁਮ ਇਜ਼ਾ ਨਾਜ਼ਲ ਮਰੀਮ ਫੀकुम व इमामुकुम मिनकुम, ਇੱਥੇ ਕੁਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਨकुम मुखातब करके गया है कि तुम में नाजिल होगा और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। कौन नाजिल होगा? ईसा इब्न मरियम, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक मिनट ईसा इब्न मरियम नाजिल होगा, यानी नाजिल होने वाला का नाम की बयान किया ईसा इब्न मरियम, ठीक है ना? इब्ने मरियम का मतलब है मरियम का बेटा, अरबी का लफ्ज इब्ने मरियम, ठीक है ना? ऐसे हदीस विच अगर ते हुंदा ना कि तुहाडे विच एक मसीह ईसा इब्ने मरियम नाजिल होएगा ते या ए नाल ओदी कोई ऐसी निशानी हुंदी जिहड़ी मिर्जा साहब विच पूरी हुंदी पई है, ते फिर ते इस हदीस दा जिहड़ा ना मनदा मिर्जा साहब नूं वाकई जन्मी सी।
ऐसे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही क्या कि इब्ने मरियम नाजिल होगा, तुम में से होगा, तुम में से इमाम होगा, नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। एक बंदा कहना जी मैं मानना बिल्कुल, लेकिन मैं ऐस हदीस का गाहरी लफज मानना कि हुजूर ने फरमाया इब्ने मरियम ते ओ इब्ने मरियम ही होएगा, मैं ਇਹਦੀ कोई तवील नहीं मानता। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹਨਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। वल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਿਓ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ना, तुसा हदीस पेश की है कि इब्ने मरियम नाजिल होगा, मरियम का बेटा। एक बंदा कहने कि मैं मानना कि मरियम का बेटा नाजिल होगा, मैं मानना, ठीक है ना। वो बंदा जहन्नमी किस तरह हो सकता? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? जारी रखो गल। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ मोमिना ਨਹੀਂ दी ਦਿੱਤੀ ਹੈ? नहीं, मोमिना दी नहीं दी, मोमिना वास्ते दी है। उसे लिल्लज़ीना आमनू लफ्ज़ है, मोमिनों के लिए, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋ। मोमिनों के लिए, ठीक है। अच्छा तुसी पहला दा जवाब दोगे मैनू कि एक बंदा कहता कि मैं हदीस नू ज़ाहरी मायने च लेना कि इब्ने मरियम ही नाजिल होएगा, मैं ਇਹਦੀ कोई तावील नहीं करता, ते वो जहन्नमी किस तरह में? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਜੰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। हाँ जी, हाँ खुदा ने इमाम महदी भेजा होएगा ते आखिर ज़ाहिर गल है कुरान या हदीस में होएगा जी कि फलां बंदा इमाम महदी है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे च अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि मैं रसूल तुहाडे वल भेजिया, ते बिल्कुल वादे फरमा दिता। खुदा ने जड़ा इमाम महदी भेजिया ਉਹਦੇ बारे च कोई बयान भी किया होएगा कि ए महदी ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। हाँ जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਮਤਲਬ ਲਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब मन पुरानी किताब विच मुहम्मद नाम मौजूद है, मैं तेन पहले दस दिता है। ऐसे लंबी बात से ना जाओ। तुहाडे मिर्जा साहब ने लिखिया है, मेरी गल सुनो, ਤੁਰਾਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਰਾਜ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरी गल सुनो, कुरान दे विच मैनू यह दिखा दिओ कि जी इंजील या तौरात दे विच फलां किताब विच हुजूर सल्लम दा नाम अहमद लिखिया किताब विच। कुरान च तो कि हजरत ईसा ने अपने हवारियां नू दस्सिया सी, ऐ नहीं कुरान विच कि इंजील तौरात विच लिखिया। ठीक है ना, मेरी गल अहमद लिखिया सी, मेरी गल लिखिया सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बनी इस्राइल नू दस्सिया कि अहमद नां दा नबी आएगा। ठीक है, यह कुरान दी आयत है, मैं नहीं अपने वालों को कहना पाया। हजरत ईसा ने अपनी कौम नू दस्सिया, ऐ नहीं इहदे च कि लिखिया सी। ठीक है, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਦੇ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਅਹਮਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ खुद बयान फरमा दिता कि अहमद तो मुराद मैं वां, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता कि अहमद तो मुराद मैं वां। हुण जड़ा बाद विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी या ईसा इब्ने मरियम दे आन दी बिशारत दिती और उन्हां दी बिशारत दे उत्ते लोकां ने दावे कीते कि मैं महदी ते मैं ईसा ते मैं मसीह। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बयान करना सी कि ओदा नाम जड़ा वे ओ मसीह होएगा या ओदा सिफाती नाम है होएगा या वो ऐंदा होएगा, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਟੋਏ ਲਵੋ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ,
ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਪਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓ ਮਰੂਫ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਪਾ ਦੇ ਨਊਜ਼ੁ ਬਿल्ला ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਅਹਿਮਦ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਆਇਆ और हजूर ने फरमाया कि अना अहमद व अना मुहम्मद, कि मैं अहमद हाँ मैं मुहम्मद हाँ। ठीक है, हुण हुजूर सल्लम ने अपनी उम्मत में अगर किसी की खबर देनी सी तो उन्होंने सरी दसना सी कि फलां जड़ा वे या फलां दा मसील आएगा, या हुजूर ने फरमाया महदी मिन इतरती, मेरी औलाद विचों मिन वुल्दी फातिमा, हजरत फातिमा की औलाद विचों होएगा, युवाति इस्मु इस्मी, ओदा नाम मेरे नाम की तरह होएगा, यानी मुहम्मद होएगा। इमाम मुल्ला अली कारी ने साहब लिखा है तो उन्होंने नाम मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला होएगा। ਇਹ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਹਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। रसूल करीम ने महदी का नाम ही दसिया है ना, कि नहीं दसिया? और जिसने नाज़िल होना उसका भी नाम दसिया कि नहीं? उन्होंने क्या मेरे नाम जी कैसा होगा? हाँ, तो हुजूर का नाम की सी? अहमद। तुझे आप ही किया कि उन्होंने क्या मैं अहमद? चलो चलो अहमद। मिर्जा साहब का नाम की सी? गुलाम अहमद। एक मिनट ठहर दो, की सी? गुलाम अहमद। हाँ जी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਆਕਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ मसीह मेरा दावा किया है कि मैं गुलाम हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। एक मिनट ठहर जाओ। गुलाम अहमद का मतलब है अहमद का गुलाम, और अहमद अहमद, एक आका एक गुलाम, ठीक है ना? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੈਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੈਸਾ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦ। अच्छा, अद्दे तो मुराद है, यानी जैसा तो मुराद है अद्दा। आगे हुजूर ने फरमाया उसके वालिद का नाम मेरे वालिद जैसा होगा, ठीक है? हुण गुलाम मुर्तजा विच अब्दुल्ला अद्दा करो केंजे? हुण तुसी यकीन ना कहोगे कि उर्दू विच अबद दा लफज दा मतलब है गुलाम, ते अरबी च उहनूं कहंदे ने अबद, ते लिहाजा गुलाम विच भी अबद दा तर्जमा आ गया ते अद्दा हो गया, यही कहोगे? हाँ जी, नहीं, अच्छा फिर की कहोगे? मुर्तजा की है? मुर्तजा जड़ा वे की है? मुर्तजा अल्लाह दा नाम नहीं, मुर्तजा अल्लाह दा नाम नहीं। की है? की है मैनू तुसी दसो की है? अल्लाह दा नाम नहीं है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल किया कि अब्दुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु दे वालिद दा नाम है ते मिर्जा दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला जैसा साबित करो। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ। नहीं मैं तुसी हुण साबित करना है, ना गुलाम है अब्दुल्ला च ते ना मुर्तजा वे अब्दुल्ला च, यानी मुर्तजा अल्लाह दे मैने च हरगिज नहीं आंदा और ना है अल्लाह दे नावां विचों ना है। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? मतलब तुसी बयान करो, ਤੁਹਾਡੇ मिर्जा साहब दे वालिद दा नाम है। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੋ। नहीं तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ है ना, बयान करो। हो सकदा ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। हो सकदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਮਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਬਤ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਨ ਵੁਲਦੀ ਫਾਤਿਮਾ। ਮਿਨ ਵੁਲਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ हुजूर हजरत अली तो चलिया नसब सादात का, मां तो नहीं, हजरत अली तो चलिया। समझाई कि नहीं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी, इस वास्ते कि ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ हजरत ਨਾਮ अली ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? हजरत अली दी कोई होर भी बीवियां है सन। हुजूर सल्लम ने यह फरमाया सी कि महदी वो औलाद होगा जिहड़ी हजरत अली ते फातिमा दी औलाद होएगी। इस वास्ते फातिमा दा नाम लिया, ठीक है ना? ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ नहीं, ਹੋਇਆ, हाँ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ और ਇਤਰਾਜ਼ मैनू ਕਰ- दसो, और मैनू दसो मिर्जा दी एक नानी दा नाम दसो जिहड़ी सैयद सी, एक नानी नाम दसो मैनू, और केड़ी पुश्त विच सी। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ हाँ जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ एक ਗੱਲ ਹੈ मिनट ਕਿ एक मिनट मुबीन आने साहब, में- एक मिनट जी। एक मिनट ठहर जाओ। पहला यह गल जिहड़ी क्लियर कर लें दो। हुजूर ने फरमाया मिन वुल्दी फातिमा, हजरत फातिमा दी औलाद चो। दूसरा हुजूर ने फरमाया कि ओदा नाम मेरे नाम जैसा और ओदे वालिद दा नाम मेरे वालिद जैसा होएगा। और यह भी हदीस विच हुंदा है कि वो जड़ा महदी होएगा ओदी बैयत खाना काबा दे हजरे असवद दे कोल होएगी, ठीक है, मक्का विच। और यह भी होया कि वो मदीने तो मक्का जाएगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। क्या हुजूर ने फरमाया कि नहीं तुसी गुलाम अहमद ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ महदी? ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈयों में से ਫਿਰ ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਜਾਤ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। खुदा ताला ते इस्तिखारा, एक बंदा जड़ा वे वो एक ईसाई जड़ा वे ना एक बंदे नु कवे कि यार तेरा दीन गलत है, मुसलमान के तेरा दीन गलत है, ईसाई कवे इस्तिखारा करके वेख, ਇਹਦੇ ਚ इस्तिखारा की होना है? क्यों? अल्लाह ताला तो यानी- गलत जवाब देगा। नहीं, ਇਹਦੇ ਚ इस्तिखारा की होना है? क्या अल्लाह ताला ਉਹਦਾ ने नाम पूछो। क्या एक मुसलमान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਚ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸਤਿਖਾਰਾ- ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਬਣਨੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ ਆਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 250 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਛੜੇ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰੀ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾਓਗੇ? ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ है? ਮਨ ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਕਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ कि हुजूर सल्लम दा मैं उम्मती हाँ और कुरान और हदीस का पैरोकार हाँ। मैं किसी दूसरे मजहब वास्ते इस्तिखारा करना ही गलत समझना इस बारे इस वास्ते। समझ आई कि नहीं? गलत समझते हो?
समझ आई कि नहीं? हाँ, गलत समझ तो फिर क्यों कीता था जी? मैं कीता सी, इस्तिखारा कीता सी कि एक बंदा जड़ा वे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਦ ਬਕਰਾ ਲਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, क्या जड़ा इस्तिखारा वे ए कोई दलील शरी हुज्जत शरी है वे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई हदीस नहीं कि इस्तिखारे दी। हुजूर ने फरमाया कि जड़ा कोई काम जड़ा वे कोई करो इस्तिखारा करो, लेकिन क्या एक बंदा वे कोई इस्तिखारा करदा है तो ओनू इस्तिखारे विच नजर आंदा कि काम मेरे वास्ते अच्छा वे कर लवां, और लेकिन वो फिर भी ओदा इरादा बदल नहीं करदा, क्या वो बंदा जड़ा वे वो जन्मी हो गया ओदे नाल? यानी जन्नत तो तकदी नहीं गल हो रही, एक मिनट, ये जन्नत तो तकदी नहीं गल हो रही। मैं तो तुहानू एक गल कही है कि एक गल दे विच तुसीं कहंदे हो कि वो बंदा अपने तौर ते समझ रहा, तो मैं क्या खुदा तआला नू पूछ लवे कि यह बंदा आया है, ठीक है, तू कहना कि मैं जिहड़ा कलाम खुद मनो ते मैं डाउटफुल हां, मैनू दस दे सच्चा कि झूठा है, गल मुक्की। पहली गल है कि डाउटफुल जड़ा होएगा इस्तिखारा करेगा, यही कह रहे हो ना, डाउटफुल जड़ा होएगा इस्तिखारा होएगा, वो इस्तिखारा करे। मैं कि डाउटफुल नहीं, क्योंकि हदीस विच इमाम महदी दी जिन्नियां निशानियां ने एक भी पूरी नहीं हुई, ते मैं तो डाउटफुल है ही नहीं ते इमाम महदी आ चुके ने। मैं इस्तिखारा किस चीज का करना? हदीसुल करामा किताब दे विच इमाम महदी दी सारियां निशानियां पूरी होईयां ने, वेखियो पढ़ियो जरा। नहीं हदीसुल करामा नहीं सी किताब, वो किताब की और मैं ना भूल गया फिर लफ्ज़। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣਗੇ और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ पुरानी किताब च भी है कि वो फारकली फरहान की चोटियों से आएगा। मनु हुण पूरी तारीख फरहान विखा दिओ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਹਰਫ ਤੌਰਾਤ और इंजील है वो सबूत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का नहीं, याद रखियो। मैं बिल्कुल उन्होंने दलील परखना, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान ने हवाला नहीं दिता। जनाब मन हवाला 1000 वारी दवो, लेकिन वो हवाला सैकेंडरी होएगा, दूसरे दर्जे का होएगा, जड़ा हाँ 14 साल पीछे चला जाना। एक नबी आया, हुजूर ने फरमाया कि नबूवत और रिसालत मुनकते हो चुकी। वो नबी आया, उन्हें फरमाया कि मेरे ते नबी खत्म कर दिते गए, खुतिमा भी अन्नबी हूं। वो नबी आया, मेरी गल सुनो, मैं उन नबी की गल करना। ये दसो तुसी केड़ी शरायत दे तहत ईमान लियाओगे, अगली गल बात करना।
मैं उस शरा के तहत ईमान लियांगा कि हुजूर सल्लम दी जड़ियां हदीसां ने जिहदे विच साफ नाम जिक्र हो गए ने ओहदे च कोई तवील दी गुंजाइश नहीं, जिहदे विच ਇਹ साफ ਤੁਸੀਂ नाम है ਦੱਸ कोई ਦਿਓ। तवील नहीं। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह और रहा कि 1400 साल पहले पीछे चले जाओ, एक शख्स आके नबूवत का दावा करेगा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं 1400 साल पीछे क्यों जावा, तुम्हें दसो। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ गल ਜਿਹੜਾ सुनो, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ मेरी ਕਰਨਾ गल है। सुनो, मेरी गल सुनो। ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਬੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਸੁਣੋ। ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਉੱਥੇ ਕੇ ਆਖੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੰਜ ਮੰਨੇਗਾ? ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? यही गल है। 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਿੰਜ ਮੰਨੇਗਾ? कुरान ने वो पुरानियां मसाला कुरान च क्यों क्या बयान कीतियां ने? साहबा कराम ने जेड़े साहबा कराम सब तो पहला ईमान लियाए सन, जेड़े अहले किताब चो नहीं सन, जेड़े मुशरिकीन सन, उन्हां हजूर रसूल नूं तां नबी मन्निया सी कि उन्हां पहला तौरात इंजील पढ़ी सी ते तां नबी मन्निया सी। उन्हें केड़ी शरायत के तहत मन्निया सी? उन्होंने तो बस ये कहा सी कि अगर खुदा तआला ने घलिया ते असीं मानने आ। मिर्जा साहब भी कह रहे ने खुदा तआला ने घलिया, फिर तुसीं क्यों नहीं मान लियांदे? हाँ, इस वास्ते नहीं लियांदे कि जिहदे उम्मती होण दा दावा करदे ने उन्हें दस दिता कि हुण नबी कोई नहीं बनेगा नवां। इस वो वास्ते तुसीं नहीं घर ही फैसला कर लिया। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜੀ ਨਬੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। यानी एक नबी वास्ते नबूवत खुली सी, मारे ने कि मेरी उम्मत की औलाद आएंगे तेरे बनी इस्राइल एक नबी वास्ते दरवाजा खोलिया गया तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ कि ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜੀ ਨਬੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। बुहतान है, ਹਾਂਜੀ बुहतान है। अच्छा लिखो हवाला, लिखाओ। दिखाओ। रिसाला तशहीसुल अज़हान। ठीक है, ये तशहीसुल नाम मिर्जा साहब ने लिखा है। एक मिनट मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ हवाला दो तुसी। तशहीदुल अज़हान। ठीक है, मार्च 1914 ਦਾ ਰਿਸਾਲਾ ਜੇ, ਮਾਰਚ 1914 ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, गालिबन ਤੁਹਾਡੇ दूसरे खलीफा। ठीक है, ਇਹਦਾ सफा नंबर जे 31। मेरे को पूरा रिसाला मौजूद है, सिर्फ सफा नहीं, अगर कोई कहेगा तो मैं उन्हें ईमेल के जरिए भेज सकना। ठीक है, सफा 31 ਇਹਦੇ ਤੇ लिखा है, बस साबित हुआ कि उम्मत मुहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत भी नहीं आ सकते। लफज गौर न पड़े, सुनो, उम्मत मुहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से सिर्फ एक नबीउल्लाह आने की खबर दी है जो मसीह मऊद है, और उसके सिवा कतअन किसी का नाम नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं रखा, और ना किसी और नबी के आने की आपने खबर दी, बल्कि ला नबी या बादी फरमाकर औरों की नफी कर दी और खोल कर बयान फरमा दिया कि मसीह मऊद के सिवा मेरे बाद कतअन कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। लिख लो, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी लाइब्रेरी जो मिल गया ठीक है, ना मिलिया तो पूरा रिसाला कलर स्कैन विच मेरे कोल मौजूद। तुसां ते जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जी ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। जी पहली ये गल है कि वो रसाले के एडिटर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जरूर सन, ये उन्होंने लिखिया नहीं, पहली गल। दूसरी ये गल है, हर वो तहरीर रद्द कर दी जाएगी जी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीर नाल टकराएगी। ये हवाला जमात के कोई इज्जत नहीं और इन्हों कोई नहीं मानते। अगे चलो। ठीक है, अगर उन्हें मिर्जा साहब ही लिख दें कि मैं आखिरी नबी हाँ तो फिर
ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ ना, एक मिनट ठहर जाओ। इबारत दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं इस वास्ते पेश कर रहा कि मिर्जा साहब ने अपने आप को आखिरी नबी बनाया दसिया। ठीक है, यह हवाला जी रूहानी खजान जिल्द 20 सफा 69 69 1 घट 70। ठीक है, खोल लो। एक मिनट नहीं, बड़ी बात है।